مسیح یسوع کے جلالی قدرت والے نام میں آپ سب کو سلام۔ خدا کے خادم سینئر پاسٹر فضل صاحب کی جانب سے، محمدہ کی جانب سے آپ سب کو بہت بہت سلام۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ اسی طرح بشپ فروخ صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو چیئرمین ہیں ہاؤس آف پریئر اینڈ پیس انٹرنیشنل منسٹری کے، اور برادر ایگر جو آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ان تمام خادموں کی جانب سے بھی آپ کی طرف سلام۔ زوردار تعلیم مقدس کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ میں جس ٹاپک پر بات کروں گا وہ یہ کہ خدا کی مثبت سوچ، آمین۔ اور خدا ہمیشہ ہمارے لیے مثبت سوچتا ہے، چاہے ہم گناہ بھی کرتے ہیں، ہم خدا سے دور بھی ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی خدا ہم سے جو ہے پیار کرتا ہے اور ہمارے لیے مثبت سوچ رکھتا ہے، پوزیٹیو تھنکنگ رکھتا ہے، آمین۔ یہ عدن کے باغ کے اندر ہم چلتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے۔ سامنے عدن کا باغ بنا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ باغ بڑا خوبصورت ہے۔ سنیں اس بات کو، جس چیز کو دل کرتا ہے وہی چیز کھانے کو ملتی ہے، اور چیزوں کو پیچھے ہٹ کر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز سب سے اہم نظر آتی ہے، وہ یہ نظر آتا ہے کہ آدم اور حوا میرے رب حوا سے باتیں کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ سب سے ضروری بات یہ ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ میں اس بات کو تصور کرتا ہوں کہ شاید آدم اور حوا باغ کے اندر سے گزر رہے ہیں اور ادھر کوئی درخت لگا ہوا ہے، تو انہیں سمجھ نہیں آ رہی یہ کس قسم کا پھل ہے۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ پھل ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کس قسم کا پھل ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ آدم اور حوا گزر رہے ہوں گے تو یہاں کوئی درخت لگا ہے تو اس کا پھل انہیں سمجھ نہیں آ رہا۔ دے کالنگ ٹو گاڈ، وہ خدا کو آواز دیتے ہیں، خدا یہ کون سا پھل ہے؟ تو خدا بتاتا ہوگا یہ والا پھل ہے۔ ہاللیلویہ۔ لیکن مثبت سوچ ہے خدا کی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ بھائی ایویں نہ مینوں تنگ کری جو بار بار، ہیں میں آرام کر رہا ہوں، میں یہاں گیا ہوا۔ نہیں، ہمارا خدا نہ آرام کرتا ہے نہ کہیں جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب تو مجھے پکارے گا تو میں تجھے جواب دوں گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ انہیں بتاتا ہے۔ اور یہ عدن کے باغ کے اندر جو ہے یہ دو آدم اور حوا، پہلے انسان جو ہے یہ چل پھر رہے ہیں، اور یہ معصومیت کا زمانہ ہے، بہت معصوم لوگ ہیں، کیونکہ کوئی تیسرا انسان ہی نہیں ہے جو الٹ مشورے دے کے لیے، وہ اس وقت بھی یہاں موجود تھا۔ اب دیکھیں بات کا مقصد یہ ہے کہ خدا کی حضوری ہے عدن کے باغ کے اندر، جہاں خدا آ جاتا ہے وہاں تو خدا کی حضوری ہے، تو لیکن پھر بھی ابلیس اپنا کام کر گیا۔ اسی طرح آج بھی چرچز کے اندر، روحانی زندگیوں کے اندر، بڑے بڑے مجمعوں کے اندر خدا کی حضوری ہے، اس میں شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابلیس اپنا کام کر جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی آپ کا اور میرا خدا مثبت سوچ رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ دیکھیں یہاں بھی آ گیا سانپ کے روپ میں، یہاں بھی سانپ کے روپ میں آ گیا، اور سانپ نے فریب دیا ہے اور حوا نے فریب کیا ہے جی؟ کھا لیا ہے۔ لکھا ہے ابلیس شروع ہی سے دوسروں کو استعمال کرتا آیا ہے، شروع ہی سے۔ پہلے اس نے فرشتوں کو استعمال کیا، حالانکہ اس نے اپنے ہاتھ سے کوئی چیز نہیں بنائی۔ کہتے ہیں نا ایک پودا ہی لگایا ہو، وہ بھی نہیں لگایا، ایک چیز نہیں اس نے اپنے ہاتھ سے بنائی، لیکن پھر بھی وہ ساری چیزوں کے اوپر اپنا حق جتاتا ہے، ساری چیزوں کے اوپر کہتا ہے کہ یہ میری ہیں۔ شروع سے اس نے فرشتوں کو جو ہے استعمال کیا، لڑائی ہو گئی۔ مکاشفہ 12 باب کے اندر لکھا ہے پھر آسمان پر بڑی لڑائی ہوئی، میکل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑنے کو نکلے۔ پھر آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، وہ بڑا سانپ یعنی جو ابلیس کہلاتا ہے وہ زمین پر گرا دیا گیا۔ اب یہ اس روپ میں آ گیا ہے، فریب دے رہا ہے، کوئی چیز نہیں اس نے بنائی، لیکن پھر بھی کہتا ہے کہ ساری چیزوں پر میرا اختیار ہے۔ اب سنیں، شروع سے کلام سکھاتا ہے ابلیس شروع ہی سے دوسروں کو استعمال کرتا آیا ہے، آج بھی وہ استعمال کرتا ہے، وہ آج بھی جو ہے اپنے کاموں کے لیے لوگوں کو استعمال کرتا ہے۔ سنیں اس بات کو۔ تو بعد میں نے پوچھا یہ لوگ کیوں نہیں آئی؟ کہتا ہے جدھر خادموں نے کہا ہے کہ بھائی دعا پر نہیں جانا۔ سنیں اس بات، تب بھی کلام سکھاتا ہے کہ ابلیس شروع ہی سے دوسروں کو استعمال کرتا، اب
अदन के बाग में भी खुदा की हुजूरी है। सुने इस बात को, अदन का बाग ये ना समझे कि ब्लेस नहीं है, ब्लेस है। तो इब्लीस उथे भी काम कर गया है। आज भी हम दवाएं, कन्वेंशन, ये वो, फिर भी इब्लीस काम कर रहा है। और यकीन जाने कि मुझे ये दुख होता है इन बातों को, कि मैं तो इस तरह की तलीम ही नहीं देता कि ये चर्च ठीक है, ये नहीं ठीक। मैं तो कहता हूँ कि भाई ये छोटे बच्चे भी हैं ना, कलाम सिखाता है कि जो मेरे छोटों में से किसी को एक प्याला ठंडा पानी पिला देता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़। मैं तो कहता हूँ भाई को खादम नज़र आता ना, तो उसे ना इस तरह पानी का गिलास जाकर दे दे। उन्होंने कहा मेरे को ना बोतल पिलाने दे पैसे नहीं है, तो ये पानी पी ले। कलाम सिखाता है वो जो पानी पिलाएगा खुदा के खादम को, अजर के बारे में नहीं लिखा हुआ, पर मैं ये जानता हूँ कि अजर बड़ा कीमती होगा उधर। हालेलुया, कोई मामूली शय नहीं होगी। अब ये यहाँ भी काम कर गया। आज अदन का बाग अराक के अंदर है, अराक के अंदर है अदन का बाग, यानी कि उसकी कुछ निशानियाँ जो बाकी बच गई हैं। ये अराक के अंदर अभी आपको जो है ईडन मिल सकता है, और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो इस तरह का भी आपको नजर आएगा। अभी वो उस तरह का नहीं होगा। दौरे हाजरा में जो अदन का बाग है वो इस तरह का होगा, और इस तरह का बाग अराक के अंदर आप देख सकते हैं। अब सुने इस बात को, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने गुनाह किया और गुनाह के कारण उन्हें निकलना पड़ा, बाग अदन से उन्हें निकाल दिया गया। अब पैदाइश निकाली हज़रत एंथनी भाई 3 बाब और 22 यातम कर सको। सुने इस बात को, मुस्बत सोच की मैं बात करने लगा हूँ। अब इन्होंने जब खाया फल तो इन्हें महसूस हुआ कि भाई हम तो नंगे हो गए हैं। और खुदावन ने कहा देखो इंसान नेक व बद की पहचान में, हाँ जी, हम में से एक की मानद हो गया है। हाँ जी बिल्कुल, पढ़ दे जल्दी जरा। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए। आमीन। इस रुकिएगा जरा। अब खुदा को एक फिक्र सता रही है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि वो हयात के दरख्त में से कुछ खा ले। खुदा को ए फिक्र सता रही कि इंसान तो सरकश हो गया, गर्दन कश बन गया है, अब ऐसा ना हो कि हयात के दरख्त में से कुछ खा ले। इसका मतलब कि हम तसव्वुर कर सकते हैं कि अदन के बाग के अंदर हयात की दरख्त भी लगा हुआ था। हालेलुया। इसका मतलब हम सोच सकते हैं कि जितने भी दरख्त लगे हुए थे उनमें एक दरख्त हयात का दरख्त था, कि कोई बंदा उसमें से फल अगर खा लेता तो वो कभी भी ना मरता। और मैं यहाँ सोचता हूँ कि अगर वो खा लेते तो फिर बाप की तो वो बात ही नहीं सच होनी थी जब उसने आदम को बनाया कि इंसान तू खाक और फिर खाक में लौट जाए। ये तो बात ही नहीं सच होनी थी। और कलाम तो हर हालत में भाई सच्चा होना है। लिखा है आसमान ज़मीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ हरगिज़। इसलिए खुदा को ये फ़िक्र सता रही है कि अब अगर इन्होंने बढ़कर हयात के दरख्त में से कुछ खा लिया तो क्या लिखा है, पढ़िएगा बिशप साहब, और हमेशा जीता रहेगा। और हमेशा ही जीता रहेगा। ये फिक्र है। लेकिन फिर भी खुदा की मुस्बत सोच है। सुने, इन्होंने अंजीर के दरख्त की जो है लुंगियां बनाई, लेकिन खुदा ने वहीं एक बड़ा ज़बा कर दिया और कहा ये चमड़े के जो है लिबास पहन लो। आमीन। अंजीर तो सूख जाना था भाई 4 दिन बाद, और फिर नंगे दे नंगे। लेकिन खुदा जो है हमारा नंगापन भी ढांपने में कादर है। हालेलुया। वो हमारा नंगापन भी ढांपता है। जब कोई हमारी बेइज्जती करना चाहता है, हमें नंगा करना चाहता है, तो भाई वो ढांप लेता है। जब कोई हमारा तमाशा देखना चाहता है, वो हमें तमाशा नहीं बनने देता बल्कि वो उनको तमाशा बना देता है। मेरे यीशु के लिए ज़ोरदार तालियां बजाए जो हमारे लिए मुस्बत सोच रखता है। अब ये निकल गए हैं, अब ये जा रहे हैं, और कलाम सिखाता है कि आदम और हवा नाफरमानी से नंगे हो गए। पैदाइश 3 बाब 21 कसम में लिखा है, खुदा ने लुंगियां उतरा कर चमड़े के कुर्ते उनको पहनाए। उन्होंने कहा ला दो तो मैं तुम्हें चमड़े के पहला बरा जो है अदन में ज़बा कर दिया गया। और तब से उसने अब सोच लिया कि भाई ऐसा ही होना है। अब हवा का मैं मुस्बत पहलू एक आपको बताने लगा हूँ। आप ये रेफरेंस देख सकते हैं 4 बाब 1 या कसम को।
गलती होगी इनसे, और इनको एहसास भी है कि हमसे गलती होगी। और जिस बंदे को गलती का एहसास होता है ना, कलाम सिखाता है जो अपने गुनाहों को छिपाता है वो कभी तरक्की नहीं करेगा। जो अपने गुनाहों को छिपा लेता है ना वो कभी तरक्की नहीं करेगा, लेकिन जो गुनाहों का इकरार करता है और भाई वो तरक्की करेगा। हालेलुया। अब मैं समझता हूँ कि इन्होंने ना जो है पशेमानी है इनके अंदर, क्योंकि ये जो अल्फाज है ना हवा के, ये बड़े जानदार अल्फाज है। सुनिए, जब इसके पहला बेटा हुआ, कलाम सिखाता है जी, बिशप साहब पढ़िएगा 4 बाब पहली आयत मुकस्सा को। और आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वो हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। पहला बेटा पैदा हुआ है काइन। तब उसने कहा मुझे खुदावन से एक मर्द मिला। हालेलुया। किसको क्रेडिट दे रही है जी? आमीन। मुझे खुदावन से क्या मिला जी? एक मर्द मिला है। मैं देखता हूँ कि हवा शुक्रगुजारी ना भरी है, हवा शुक्रगुजारी से लबरेज है, और वो कह रही है खुदावन तेरा शुक्र, तुमने एक मर्द देता। हालेलुया। सुनो इस बात को, ये शुक्रगुजारी से भरी हुई है। इसने कहा मुझे खुदावन से एक क्या मिला जी? मर्द मिला है। अब इन्होंने कुर्बानी चढ़ाई, इन दोनों ने कुर्बानी चढ़ाई। आप सब समझते हैं, आप जानते हैं कि एक दी कुर्बानी कबूल हुई थी, एक दी कुर्बानी नहीं कबूल। काहिन ने हाबल को क्या कर दिया जी? मार डाला, भाई को मार डाला, और पहला खून भी हो गया, नफरत ने भी जन्म ले लिया। अब मार दिया, अब मार के ये वापस जा रहा है, भाई को मारा है, वापस जा रहा है। खुदा कहता भाई तेरा भाई कहाँ है? तो कहता मैं उसका कोई हिफाजत करने वाला हूँ, निगहबान हूँ। तो ये नहीं बता खुदा जहाँ, खुदा कहता मुझे उसका खून पुकार रहा है। जब भी नाहक होता है तो खुदा जो है पशेमान होता है, खुदा उदास होता है, क्योंकि खुदा हमसे प्यार करता है, उसकी मुस्बत सोच है हमारे साथ। अब सुने, मर गया एक बेटा, लेकिन हवा फिर शुक्रगुजारी से भरी हुई है। हवा क्या कहती है? सुनिए, पैदाइश 4 बाब 24 आयत मुकस्सा में लिखा है, और आदम फिर अपनी बीवी हवा के पास गया और उसके एक और बेटा पैदा हुआ और उसका नाम सेत रखा। और वो कहने लगी कि खुदावन ने मुझे हाबल के इव्ज, जिसको काहिन ने कत्ल किया था, मुझे दूसरा फर्जंद दिया। हालेलुया। किन्नू क्रेडिट दे रही है फिर? और भाई खुदावन को ही दे रही है। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं सुनता हवा के खिलाफ ही गल्लां करी जाते हैं, उन्हें तो पल खा लिया, उन्हें तो अग ना कर लिया, वो कारण निकल गया। नो सुने भाई, हवा जो है शुक्रगुजारी से भरी है। मैं समझता हूँ कि ये दुआ गो खतून है, ये दुआ गो खुदा की बंदी है। अब दूसरी दफ़ा भी खुदा को क्रेडिट दे रही है, कहती उसके एवज खुदा ने मुझे जो है बेटा दे दिया। ये दोनों पोर्शन आप देख सकते हैं। एक पर उसने कहा कि मुझे मर्द मिला, दूसरे पर उसने कहा कि खुदावन ने उसके एवज मुझे एक और फरजान दे दिया। आमीन। हवा के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं। बहुत अच्छी खतून है, हमेशा उसकी बदगोइयां ना सुनया करो, है वो बहुत अच्छी खुदा की बंदी है। सुने इस बात को। अब ये बात, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ज़बूर के अंदर लिखी है कि देखो औलाद खुदावन की तरफ से मिरास और पेट का फल उसकी तरफ से क्या है जी। और मैं जानता हूँ कि हवा शायद इस बात को जानती है। आमीन। और इसलिए वो क्रेडिट देती है। जब हम खुदा को क्रेडिट देते हैं ना तो खुदा हमें जो है इज़्ज़त देता है, हम खुदा को इज़्ज़त देते हैं, खुदा हमें इज़्ज़त देता है। अब देखें, खुदा ने ये बरकत छीनी नहीं है हवा से कि उसे औलाद नहीं दी। गुनाह तो हुआ भाई, तो खुदा ने उन्हें ये नहीं सजा दी कि उन्हें औलाद ही नहीं दी। खुदा मुस्बत सोच रखता है, खुदा ने उसे फिर भी सारी बरकतें देने शुरू कर दी। अगर आदम जाता है खेती बाड़ी करता है तो भाई आदम को भी जो बीजता है अच्छी फसल मिल रही है, अच्छी फसल। ये नहीं कि ऊंट कटारे उग रहे हैं, कुछ भी नहीं उग रहा। सुने इस बात को। मैं यहाँ इस औरत का भी जिक्र लाजमी करना चाहता हूँ जाते जाते। ये हन्ना है, और हन्ना आप सब जानते हैं कि दुआ कर रही है। एली समझ रहा है कि शायद ये ताज़ा मैक के नशे में है, तो उसने, और हन्ना आप सब जानते हैं कि दुआ कर रही है। एली समझ रहा है कि शायद ये ताज़ा मैक के नशे में है, तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं तो खुदा से बातें कर रहा हूँ। फिर खुदा ने कहा कि तुझे एक बेटा बख्शा जाएगा। हालेलुया। ये भी खुदा को क्रेडिट दे रही है। उसने कहा मैंने भी तेरा खादम ही बना देना है। सुने, यहाँ मिस्र के लोग हैं, खुदा की मुस्बत सोच मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यहाँ मिस्र के लोग हैं, 40 साल वो खुदा नूं सतांदे ही रहे,
खुदा उन्हां लई फिर भी अच्छे काम करता रहा। ये देखे खुदा, ये 6 लाख से ज़ायद लोग हैं जिनको लेकर निकला है, 6 लाख से ज़्यादा लोग हैं जिनको ये लेकर निकला है खुदा, और फिर वो बुड़बुड़ा रहे हैं। अगर हम अहबार पढ़ें तो उसके 13-14 बाब के अंदर लिखा है कि वो कहते हैं हम तो मिस्र में अच्छे थे, हम अपनी पसंद के खाते थे खाने, वहाँ हम ठीक थे, लेकिन फिर भी खुदा इन्होंने प्यार करदा मुस्बत सोच रखता है। हालेलुया, ये हमारे लिए भी रखता है। मैं आगे आपको बताऊंगा जाकर। देखें, कलाम सिखाता है कि जब दुनिया की बारी आ गई, आप सब की बारी आ गई, गुनाह बढ़ गया, गुनाह बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी खुदा ने अपना चेहरा नहीं छुपाया। खुदा ने ये नहीं कहा नहीं मैं तो वेखना ही नहीं लोगों। सुने, लिखा है तो भी खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की। अब भी उसकी सोच मुस्बत ही है खुदा के लोगों, अब भी वो आपसे नाराज़ नहीं होता। जब भी आप खुदा को नाराज़ करते हैं, पिछले दिनों इंडिया के अंदर 2 बहनों ने मसीहत को कबूल किया, तो उन्होंने कहा, गीत लिखा, उन्होंने कहा मैं जब भी पाप करती थी मसीह यस्सू तो रोता था, गुनाह की नींद में सोती थी लेकिन तू ना सोता था। जब भी हम पाप करते हैं मसीह रोता है, जब भी हम गफलत की नींद में सोते हैं वो नहीं सोता, वो देखता रहता है कि कब हम उसको कबूल करें। क्योंकि ये देखें, ये जो मंजर है सोने का नहीं है, ये मुसरफ बेटा है। जब अपना माल लेकर चला गया तो सुने, इसने बाप को मैसेज नहीं किया कि बाप मैं आ रहा हूँ, बाप मैं आ जाऊँगा जल्दी, नहीं, कलाम सिखाता है वो आया तो बाप जो है बाएं फैलाए हुए उसका इंतज़ार कर रहा था। हालेलुया, बाप की मुस्बत सोच देखें, इन्हें कोई खात नहीं लिया या इन्हें कोई SMS नहीं किया, व्हाट्सएप ते वॉइस मैसेज नहीं किया, बाप मेरे को तो माल ही मुक गया सारा है तो हुण मैं सूरां दे नाल सोना ते सूरां दे नाल ही खाना। जिवें आम बंदे जो गलत हैबिट्स च बह जाते ना, समझ लो भी सूरां नहीं खाते तो सूरां नहीं सोंदे हैं। सुने इस बात को, लेकिन फिर भी जब वो वापस आते हैं तो बाप उन्हें गले से लगा लेता है। हालेलुया, बाप तब भी उन्हें जो है वेलकम करता है, तब भी वो ये नहीं कहता अब इसने कोई खत नहीं लिखा, लेकिन फिर भी बाप ने वेलकम किया, यहाँ भी बड़ा ज़बा किया गया। सुने, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिखा रहीम व करीम है, कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। वो गनी है, वो बहुत हमसे प्यार करता है। ये मुझे बाद में आप रेफरेंस ले सकते हैं। अब सुने, जो मैं नेगेटिव सोच की बात करने लगा हूँ, अब मनफी सोच की बात करने लगा हूँ। सैमुअल जो है वो सौल को भी मसा करता है और दाऊद को भी मसा करता है, दोनों बंदों को मसा करता है। सैमुअल वाद बंदा है जिसने 2 बंदों को मसा किया, दोनों नबी भी हुए और बादशाह भी हुए, दोनों नबी भी हैं और दोनों बादशाह भी हैं। अब इसने मसा किया और सुने, ये दोनों बंदे इधर एक हिसाब लगाएं कि दाऊद है छोटा और उधर जो है सौल है, ये दोनों को मसा करने वाला सैमुअल ही है। लेकिन यहाँ मैं अभी नेगेटिव सोच की बात करने लगा हूँ, मनफी सोच। जदों मनफी सोच आती है तब की मैं बात करने लगा हूँ। लिखा है कि जब फिलिस्ती जो है वो इसराइल के खुदा को ललकार रहे थे, खुदा को बुरा भला कह रहे थे, तो दाऊद से ये बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। दाऊद कहता ये क्यों ललकार रहा मेरे खुदा को, तो बड़े ने कहा नहीं नहीं जाने दे। और मैं देख रहा था ये मूवी, वहाँ पहले जो है वज़रा के पास लाया गया दाऊद को, उन्हें क्या बच्चा लड़ना चाह रहा है उधर ना जाके, उन्होंने कहा है बच्चा, वज़रा ने कहा ये बच्चा लड़ना चाह रहा है, नहीं 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 जाने दो। फिर दाऊद ने बहुत ज़िद की थी, मैं मूवी में देख रहा था, फिर उसने बड़ी ज़िद की, उसने कहा नहीं 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 मैंने जाना है। कोशिश करके उन्हें बादशाह के कोल लै गए, बादशाह के कोल लै गए तो बादशाह ने कहा जी यह बच्चा लड़न जाना चाह रहा है। उन्हें कहा है बच्चा लड़ना जाना, इन्हें की लड़ना दसो। तो उन्हें कहा नहीं बादशाह मैं जंगल में होता हूँ तो शेर अगर कोई भेड़ को उठा कर ले जाता है मैं उसके मुंह से अपनी भेड़ को छीन लाता हूँ। उसने कहा यार जंगल की तलीम और है, जंग की तलीम और है, जंग और चीज़ है, जंगल में रहना और चीज़। उन्होंने कहा नहीं 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 ये बात मैं नहीं मानता, क्योंकि मेरे जहन में जो बात जा रही है
یہ میرے یہوہ خدا کو للکار رہا ہے اور یہ بات مجھ سے سنی نہیں جا رہی، پلیز مجھے جانے دے۔ بادشاہ نے کہا بڑا خدا نا پیار کرنے والا بندہ، کیسی بات اس نے کر دی ہے کہ یہوہ خدا کو للکار رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس کو نا سارا لباس پہنا دیتا جائے، یعنی کہ وہ برچھے بھی، باڈی دے اتے بھی کور، سارا منہ بھی کور کیتا جائے۔ سنے ہن ہے تو سیلو تو بھی چھوٹا ہونا، ملنا سیلو بھی بہت اولڈ مین نا، سنے اس سے بھی چھوٹا، تے سارا لباس انہوں نے پہنا دیتا گیا، تے جدو پہنا دیتا گیا تو اٹھیا ہی نہیں گیا، ایویں ہی ہو گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا دسو ہی نہیں لڑنا، اس نے کہا اتار دے، میں نے اس کے بغیر ہی جانا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب کلام سکھاتا ہے کہ اس نے فلاگن میں کچھ پتھر لیے ہیں، انہیں کمائے تے این جا کے وہ وجہ تے پتھر ہی آر پار ہو گیا۔ ہاللیلویہ۔ اسی ہی تلوار دے نال ہے، سنے اس بات کو، اسی تلوار کے ساتھ جو اس سے للکار رہا تھا یہوہ خدا کو، اسی تلوار سے او بھائی اس نے اس کا سر کاٹ دیا اور لے گیا۔ یہ دیکھیں اس کا سر بھی کتنا بڑا ہے، 3 بندیاں جنڈا ایک سیر ہے۔ سنے اس بات کو، یہ خدا کو للکار رہا ہے۔ اب سنے اس بات کو، جب یہ لے گیا تو لوگوں میں دھوم پڑ گئی، لوگوں نے پتہ لگ گیا بھئی جو اسرائیل کے خدا کو للکار رہا تھا داؤد نے اس کا سر ہی کاٹ دیا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب محلے سے جا رہے ہیں، سمجھو ادھر عورتیں کھڑی ہو گئی ہیں، جو دیواروں کے اوپر، چھتوں کے اوپر عورتیں کھڑی ہو گئی ہیں۔ پڑھ دیجئے گا یہ ریفرنس ذرا، میں چاہتا ہوں پہلا سیموئیل 18 باب 6-7 آیات مقدسہ کو۔ یہ جو عورتیں گنگنا رہی ہیں، عورتیں نعرے مار رہی ہیں، اور بھائی یہ داؤد نے نہیں سکھایا۔ سنیں اس بات کو، یہ داؤد نے نہیں ان کو کہا کہ میرے لیے یہ گانا شروع کر دو۔ سنیں کیا کہا، لکھا ہے جب داؤد اس فلسطی کو قتل کر کے لوٹا آتا تھا اور وہ سب بھی آ رہے تھے تو اسرائیل کے سب شہروں سے عورتیں گاتی اور ناچتی ہوئی دفوں اور خوشی کے نعروں اور باجوں کے ساتھ ساؤل بادشاہ کے استقبال کو نکلی، اور وہ عورتیں ناچتی ہوئی آپس میں گاتی تھی۔ سنیے کیا گاتی تھی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مارا۔ ہاللیلویہ۔ یہ داؤد نے نہیں سکھایا انہوں نے کہ میرے لیے آ گاؤ کہ ساؤل نے تو ہزاروں پر میں لکھ، نو نو نو، یہ بات سن لیں آج، یہ داؤد نے نہیں سکھایا، میں نے سوچ کے میں بات کرنے لگا ہوں۔ لکھا ہے اور ساؤل نہایت خفا ہوا۔ اس نعرے کو سن کر نا ساؤل نہایت ہی خفا ہوا۔ کیوں خفا ہوا؟ کیونکہ وہ دی شان چ نعرے نہیں سی وج رہے۔ میں نے کہا ساؤل نے ہزاراں نو ماریا تو داؤد نے لکھاں نو مار دیتا۔ ساؤل خفا ہوا کیونکہ وہ بات اسے بری لگی، اور وہ کہنے لگا کہ انہوں نے داؤد کے لیے تو لاکھوں اور میرے لیے فقط 1000 ہی ٹھہرائے ہیں، میرے لیے ہزاروں کو ہی ٹھہرایا۔ سنیں یہ بات اسے خفا کرنے پر مجبور کر گئی۔ کس کو خفا کرنے پر مجبور کر گئی؟ ساؤل نو غصہ چڑھ گیا، تو جدوں ہی غصہ چڑھیا کلام بتاتا ہے ایک بری روح اس کے اندر آ گئی۔ دیکھیں جب کوئی میں نے سوچ آئے گی، کٹیا دے گندی سوچ آئے گی، تو پھر بدروہاں بھی تہاڈے کول کول ہی آنی ہیں۔ اب دیکھیں یہ مخصوص ہے، یہ منسوخ خادم ہے، مسح شدہ خادم ہے، لیکن سنیں جدہ ہی کوئی نیگیٹو تھنکنگ آئی، چھوٹی گٹیا باتیں اس کے ذہن میں آ گئیں، تو دیکھیں ایک بری روح نے آ کر اس پر قبضہ جمانا شروع کر دیا۔ پہلے خدا نال رہندا سے، ہن بریاں روحاں نال رہندیاں۔ سنیں اس بات کو۔ اب داؤد پھر بھی جو ہے یہ بجا رہا ہے، اس کے مدح سرائی کر رہا ہے۔ دیکھیں داؤد پھر بھی اس کی ہیلپ کر رہا ہے، اور اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں بالا لے کر نہ داؤد کو ہی مار دوں۔ سوچ کی بات کرنے لگا ہوں، اب یہ سوچ رہا ہے کہ میں بالا لے کر نہ داؤد کو مار دوں تاکہ یہ ماری جائے، تاکہ پھر میرا ہی نہ ہوئے۔ سنیں اس بات کو، لیکن داؤد کمزور نہیں ہوا۔ لکھا ہے and David became more and more powerful because the Lord Almighty was with him۔ داؤد جو ہے ترقی پر ترقی کرتا گیا کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا۔ داؤد کی سوچ نیگیٹیو نہیں ہوئی بھائی۔ داؤد کو چاہے اس نے مارنا بھی چاہے کہ اس کو بالا مار کر جو ہے مار دوں،
لیکن کلام سکھاتا اس کی سوچ نیگیٹو نہیں، اس کی سوچ مثبت ہی رہی، تے ایسے لئی تے پھر داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا، کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا۔ اس لیے ترقی کرنی ہے تو بھائی مثبت سوچ رکھنی ہے۔ اب یہاں آخری منظر ہے، سنیں اس بات کو۔ آپ سب جانتے ہیں یہ 3 سلیبیں ہیں، اور 3 سلیبیں میرا یسوع اس پہ ہے اور 2 ڈاکو اس پہ ہے، اور ایک ڈاکو آپ سب سمجھتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ انہیں تو سارے نو بچایا ہے تو ہن سانوں بھی بچا لے، تو دوسرا کہندا بھائی ہم تو اپنے گناہوں کا بھگت رہے ہیں، یہ تو بے گناہ صلیب پر چڑھا دیا گیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جب تو اپنی بارگاہ میں جائے تو مجھے بھی، تو یسوع نے یہ تو نہیں کہا کہ بھائی پرسوں میں جانا ہے، آئیے میں ٹکٹ کرانی ہے، واپسی بھی نہیں ہوئی۔ سنیں اس بات کو، یہ تو نہیں نا میرے آقا نے کہا، اس نے کہا بھائی آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا جہاں میرا ٹھکانہ ہے، ہاللیلویہ، جہاں کا میں رہنے والا ہوں، آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس کی ڈاکو کے لیے بھی بھائی مثبت سوچ ہے، اس نے ڈاکو کو بھی نہیں کہا کہ تم نے تو اتنی جو عورتوں کو بیوہ کر دیا، اتنے مردوں کو مار کر اتنی عورتوں کو بیوہ کر دیا، اتنے گھروں کو لوٹ کر انہیں جو ہے بیکاری بنا دیا، یہ باتیں نہیں میرے یسوع نے کی۔ اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ، اس کی ہمیشہ ہمارے لیے مثبت سوچ ہے۔ آئیے آج کوشش کرے ہماری بھی مثبت سوچ ہو جائے، اگر کوئی ہم سے زیادتی کرتا ہے تو مثبت سوچ کے ساتھ اسے معاف کر دے۔ شاگرد یسوع کے پاس آئے، انہیں کہا سارے نے دعاواں سکھائیاں، یسوع ہمیں بھی دعا کرنا سکھا۔ تو یسوع نے کہا کہ جب تم دعا کیا کرو تو اس طرح کہا کرو، جس طرح تو ساڈے قرض معاف کردا اسی بھی ایک دوجے دے قرض معاف کریے، ہاللیلویہ۔ مثبت سوچ اس نے دعائے ربانی کے اندر بھی رکھ دی، اے ہمارے باپ کے اندر بھی مثبت سوچ رکھ دی کہ جس طرح تہاڈے گناہ معاف ہوندے اس طرح تسی بھی ایک دوجے دے۔ اب سنیں ایک بات، خدا کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک بندہ بادشاہ کو گیا تو انہیں کہا کہ بادشاہ میں تیرا 10,000 توڑے دینے، یعنی کہ 10,000 روپیہ دینا میرے کو نہیں دیتا جا رہا، تو میں نے معاف کر دے۔ اس کے قدموں میں گرا، معاف کر دیا اس نے، تو وہی بندہ باہر نکلیا تو انہیں 100 روپیہ لینا سی کسی کو، سنے انہیں بھائی وہ گریبان پھاڑ لیا، انہیں کہا کڈ 100 روپیہ، انہیں کہا یار اندروں تینوں 10,000 معاف ہو گیا تو 100 نہیں معاف کر رہا، انہیں کہا وہ چھڈ ساریاں گلاں جیڑی میں گل کر رہے اتنے دھیان کر، 100 روپیہ کڈ میرا۔ اب دوسرے لوگوں نے دیکھا، انہیں کہا یار یہ کیسا آدمی ہے، اندروں 10,000 معاف کرا لیا تو باہر 100 نہیں معاف کر رہا۔ سنیں انہوں نے بادشاہ کو بتایا، اور بادشاہ نے اسے پھر انہیں کہا یار تو نے کیوں نہیں معاف کیا، تو اتنی باری رقم نہیں دے پا رہا تھا اور میں نے تجھے تو 100 نہیں معاف کر پایا۔ کلام سکھاتا ہے اس کو پھر انہوں نے جلادوں کے حوالے کر دیا۔ میں اس لیے بات کروں کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے، جس طرح خدا نے اے ہمارے باپ کے اندر یسوع مسیح نے کہا نا بھائی جس طرح تہاڈے قصور معاف ہوندے تسی بھی ایک دوجے دے قصور معاف، ہاللیلویہ۔ جب آپ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو بھائی آپ بھی اچھا ہی کریں۔ ہم سارے توقع یہی کرتے کہ ہمارے ساتھ اچھا ہو، لیکن ہم اچھا کرنا نہیں سمجھتے۔ آج مثبت سوچ رکھے، پوزیٹیو تھنکنگ کر لیں۔ میں کہتا ہوں خدا کا کلام آپ کے اوپر پورا اور آپ برکتیں حاصل کریں گے، آمین۔ خدا نے اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو اور مجھے بڑی ساری برکت سے نواز دے، آمین۔